बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم باب ما جاء فی الرجل یوقف الوقفہ۔ یہ باب ہے جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کرنے کے بیان کے اندر۔ وقف کا مسئلہ اور شرعی طریقہ کیا ہے؟ جائیداد کو، مالی جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کیا جاتا ہے۔ مالک وہ خود رہتا ہے لیکن اس کے منافع مخلوق خدا اپنے پرائے سب کے لیے ہوتے ہیں اور اس میں میراث نہیں چلتی۔ یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو داود میں، عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اصاب عمر ارضا بخیبر فاتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال اصبت ارضا لم اصب مالا قد انفس عندي منه۔ حضرت عمر بن خطاب آپ علیہ السلام کے پاس ہے، عرض کہ مجھے خیبر کا مال ملا ہے اور وہ مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ یعنی اس کو صدقہ کروں، اللہ کے نام پر دوں، کیا طریقہ کار اختیار کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس کو اصل کو روک لے، زمین اپنے کنٹرول میں رکھو، اس کے منافع صدقہ کر دو۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے صدقہ کر دیا، یعنی وقف کر دیا، اور اس میں یہ اصول رکھا اللہ یباع اصلها کہ اس کو بیچا نہیں جائے گا، ولا یوہب نہ تحفہ دیا جائے گا اور نہ اس کی میراث چلے گی۔ للفقراء والغرباء والرقاب، فقراء غرباء کے لیے ہوگا، رشتہ داروں کے لیے ہوگا، اور اسی طرح غلاموں کے لیے، اور فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے نام پر سفر کرنے والے یا اللہ تعالیٰ کے نام پر جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی، مسافروں کے لیے اور دیگر غرباء کے لیے اللہ کے نام پر، ابن السبیل اور مسافروں کے لیے بھی، مسافر بھی اس سے کھا پی سکتا ہے۔ وزاد عن بشر، حضرت بشر رحمہ اللہ کی روایت میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں، والضیفی یعنی مہمان بھی کھا سکتا ہے۔ ثم اتفقوا، پھر آگے ساری روایت کا اتفاق ہے، یعنی پوری باقی الفاظ سیم ہیں۔ لا جناح علی من ولی ان یاکل منها بالمعروف ویطعم صدیقا غیر متمول فیہ۔ مزید یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ جو اس کا ولی ہو، اس وقف شدہ مال کا جو وارث ہو، وہ خود بھی کھائے، اپنے عزیز و اقربا دوست احباب کو بھی کھلائے، تو کوئی حرج نہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ خود اس سے مال جمع نہ کرے۔ اگلی روایت میں حضرت عمر بن خطاب نے دستاویز اس کی تیار فرمائی۔ یہ جو مال تھا، یہ مال اس باغ کا نام تھا اور اس کے اندر یہ سارے باغات تھے کھجور کے، خصوصی طور پر یہ قیمتی زمینیں خیبر میں ملی تھی۔ جب فتح ہوا اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کچھ حصے بھی آئے اور کچھ زمینیں حضرت عمر بن خطاب کو آپ نے عطا کی، تو وہ زمین پیاری زمین تھی، اس لیے آپ کو پسند تھی، اور پسندیدہ چیز صحابہ اکرام میں خوبی تھی کہ وہ اللہ کے نام پر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تحریر لکھوائی ہے، ھذا ما کتب عبداللہ عمر فی سمغ فقص من خبرہ نحو حدیث نافع۔ اس کی پوری تفصیل جو پچھلی حدیث میں ہے وہی تفصیل اس کے اندر بھی ہے۔ اس باغ کا نام باغ سمغ کہلاتا ہے، اس کو وقف کر دیا تھا حضرت عمر بن خطاب نے، اور اس کا جو پھل ہوگا وہ سائل اور اسی طرح محروم کے لیے، یعنی غریب غرباء کے لیے ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اس کو خریدا بیچا نہیں جائے گا، البتہ یہ کہ اس کے پیسے سے، اس کی آمدنی سے مزدور وغیرہ، غلام وغیرہ وہ خریدے جا سکتے ہیں۔ وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عبداللہ ابن ارقم۔ حضرت معیقیب جو کاتب تھے، انہوں نے آپ کی یہ تحریر لکھی اور اس کے اوپر جو گواہ تھے حضرت عبداللہ بن ارقم تھے۔ تحریر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر آپ نے تحریر کی، ھذا ما اوصی بھی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ عمر امیر المومنین، یعنی حضرت اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، ان کی طرف سے یہ وصیت ہے۔ وصیت کیا ہے کہ ان حدث بھی حدث، اگر اس کے ساتھ کوئی حدث واقعہ لاحق ہو جائے، یعنی وہ اس دنیا سے اگر چلے جائیں تو اس باغ سمغ
अन्ना समगन व सिरमत अब्निल अकवाई बल अब्दल्लज़ी फीही, ये समग बाग जो ज़मीन है ये, और सिरमा से मुराद ये भी बाग है। सिरमा कहते टुकड़े को, इसके साथ दूसरे भी हिस्से सिमग के साथ मिलाए गए थे, दूसरे भी ज़मीनें थी, वो मुराद है। या फिर सिमग टुकड़े को कहते हैं, रेवड़ का टुकड़ा भी हो, यानी ऊँट वगैरह जो, वो भी हज़रत उमर बिन खत्ताब के, वो भी इस वक्फ शुदा माल के अंदर शामिल है, यानी इससे भी लोग मुनाफा फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी तरह वो जो ग़ुलाम इसके अंदर काम करने वाले हैं, वो सारे के सारे उनकी मुनाफे जितने भी हैं वो अल्लाह के नाम पर वक़फ़ किए गए हैं। वलमियाता सहमिन अल्लज़ी बिखैबरा, और इसके साथ जो 100 हिस्से थे जो आप अलैहिस्सलाम ने उनको दिए थे, वो भी इस वादी के साथ मिले हुए हैं। इन सब की विलायत मैं अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देता हूँ कि उसकी निगरानी ये करेंगी माँ आशत, जब तक वो ज़िंदा रहें। उसके बाद अगर वो भी इंतकाल कर जाएं तो फिर मेरे ख़ानदान में से अहले राय यानी समझदार जो बंदा हो उसको हवाले किया जाएगा। इसके अंदर शर्त क्या है कि बेचा ख़रीदा नहीं जाएगा, और इसको ख़र्च किया जाएगा साहिल के लिए, महरूम के लिए, रिश्तेदार और अजनबी सब इसमें शामिल हैं। और इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि उसका वली खुद भी खाए या दूसरों को खिलाए या इससे कोई ग़ुलाम वगैरह ख़रीदे। इस जायदाद के खुद खाने में भी कोई हर्ज नहीं है, यानी इसके मुनाफे कुछ खाए लेकिन उससे खुद समेटे नहीं, सारा ही ले खा ले, ऐसा नहीं, बल्कि ज़रूरत के बकदर खा सकता है। खिला भी सकता है अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, गरीब, अमीर, सबको खिला सकते हैं। और इसी तरह इस वक्फ शुदा माल को मज़ीद जान डालने के लिए, मज़ीद इसको तरक्की बख्शने के लिए कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत हो तो वो भी ख़रीदी जा सकती है। यहाँ बतौर ख़ास चूँकि उस दौर के हिसाब से ग़ुलाम ख़रीदा जा सकता है। अगला बाब है मैयत की तरफ से सदका। मैयत की तरफ से सदका बिल इत्तेफाक जायज़ है। हमारे यहाँ तो उसूल ये है कि मैयत की तरफ से सदका जिंदा हो या मुर्दा हो उसको इसाले सवाब पहुंचा सकते। अलबत्ता शवाफी और हनाबिला के नज़दीक बदनी इबादत है और इसी तरह कुरान करीम की तिलावत है, ये नहीं पहुंचा सकते। और बाद के शवाफे का भी राज कौल यही है और जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का यही कौल है कि अहले सुन्नत वल जमात खुसूसी तौर पर अहनाफ के नज़दीक इसाले सवाब जिंदा हो या मुर्दा सबको पहुंचा सकते हैं। हमारी मशहूर रिवायात है, एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम हज के मौके के ऊपर एक खातून ने अपने बच्चे को एहराम पहनाया हुआ था, वो भी हज कर रहा था, तो उन्होंने सवाल किया कि इसका हज भी है? तो आपने फरमाया हाँ इसका भी हज है और इसका सवाब उसके वालिदैन को मिलेगा। तो देखें वालिदैन जिंदा है और बच्चा काम कर रहा है तो उसके ऊपर उसका जो सवाब है उसके बड़े को मिल रहा है, उसको भी। अलबत्ता ये जो हज है बाद में बालिग होने के बाद जो उसको हज फ़र्ज होगा तो वो फिर उसको करना पड़ेगा। इसी तरह एक शख्स ने सवाल किया वालदा के मुतल्लिक़ सदका करो तो उसको फ़ायदा होगा, तो आपने फरमाया हाँ फ़ायदा होगा। इसी तरह बेशुमार वाक़ियात हैं कि अमाल से फ़ायदा मिलता है। अलबत्ता हमारे यहाँ सही सूरत यही है कि अमाल बंदा करता है उसका जो सवाब है, दुआ है, इस्तिग़फ़ार है, वो ज़िंदा हो या मुर्दा उस तक पहुँचता है। यहाँ अगली रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से इज़ा मातल इंसान उनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासति अशिया। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, यानी वो अमाल अब नहीं कर सकता, उसको फ़ायदा भी नहीं मिलता अमाल करने का, अगर मरने के बाद भी वो अमाल करे तो। मगर ये कि 3 चीज़ें, यानी इन 3 चीज़ों में भी बात बंद नहीं है, उमूमी तौर पर इन 3 चीज़ों से फ़ायदा मिलता है। सदका जारिया, ऐसा सदका कर गया है कि उसके बाद सिलसिला चल रहा है, यानी उसका फ़ायदा सदके से लोग उठा रहे हैं। मसलन वक्फ किया है कोई चीज़, मस्जिद बनाई है, औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, या कोई इल्म सिखा के गया है उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो भी इसको फ़ायदा मिलेगा। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या नेक सालेह औलाद है, तो नेक सालेह औलाद है सिर्फ इसमें भी बात नहीं, इसके अलावा भी कोई दुआ करे
عمومی طور پر یہ 3 چیزیں زیادہ فائدہ دیتی ہیں، اس لیے اس کا آپ نے ذکر فرمایا. تو اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی دعا کرے تو مرحوم کو فائدہ اور ثواب ملتا ہے. السلام علیکم.